ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ کرنل بوگارٹ جیسے لوگ صرف ایک مثال تھے جو نسلی برتری کی خاطر اپنے وطن سے غداری کر رہے تھے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ہم ایک قصبے میں داخل ہوئے۔ اس صحیح معنوں میں قصبہ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ مرکزی قصبہ محض چند عمارتوں کا مجموعہ تھا جو زیادہ تر سروس کے لیے مخصوص تھیں، جیسے چرچ، ڈاک خانہ اور ایک عدد ہسپتال۔ ہسپتال زیادہ بڑا نہیں تھا، چند افراد کا عملہ تھا، مگر ہمیں فوری طبی امداد مل گئی تھی۔ مجھے جس ڈاکٹر نے اٹینڈ کیا میں نے اسے فوراً بتایا، سنو مجھے تحفظ چاہیے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ نوجوان اور ملی جلی نسل کا ڈاکٹر تھا۔ کیسا تحفظ؟ تمہارے زخم تو عام سے ہیں۔ میں زخموں کی نہیں اپنے تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ مجھے پولیس تحفظ چاہیے۔ بغیر قانونی طور پر تمہارے ملک میں داخل ہوا ہوں۔ ڈاکٹر نے میری بات کو قابل توجہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ بدستور انہماک سے میرے زخموں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر اس نے مجھے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن دیے اور میرے حواسوں پر یک لخت غنودگی چھانے لگی۔ کیا میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ گل خان کا چہرہ خون سے رنگین ہونے کی وجہ سے بھیانک لگ رہا تھا۔ اچانک وہ تڑپ کر اٹھا اور آنکھیں صاف کرتا دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے زمین پر پڑی شارٹ گن اٹھائی تھی۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ سر پر گولی لگنے کے باوجود وہ بے مثال ہمت سے کام لے رہا تھا۔ اس نے باہر نکل کر دور جانے والی گاڑی پر فائر کیا۔ پستول کے فائر کے مقابلے میں شارٹ گن کا دھماکہ ایسا ہی تھا جیسے بلی کی میاؤں کے مقابلے میں شیر کی دھاڑ۔ پستول کی آواز سے چند لوگ چونکے تھے تو شارٹ گن نے ساری وادی کو چونکا دیا تھا۔ جب تک میں دوڑ کر باہر آتا، فرار ہونے والی گاڑی پہاڑی راستے کے پیچ و خم میں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سہارا دینے کے خیال سے گل خان کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے خونی نظروں سے میری طرف دیکھا اور غرا کر بولا، آپ باہر کیوں آئے؟ اندر جائیں۔ تم زخمی ہو، اندر آؤ۔ معمولی زخم ہے، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ بابا آپ اندر جاؤ۔ میں بابا نہیں ہوں اور کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ میں خفگی سے بولا، تم میری فکر نہ کرو۔ بادل نخواستہ گل خان بھی اندر آ گیا۔ اتنی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ زخم خطرناک نہیں ہے۔ گولی اس کی کن پٹی کو چھوتی گزر گئی تھی، کھال پھٹ گئی تھی، البتہ خون خاصا بہ رہا تھا۔ حسن علی بھی باہر آ گیا تھا۔ اس نے گل خان کا زخم دیکھا اور مجھے میڈیکل بکس لانے کو کہا۔ جب تک میں میڈیکل بکس لے کر آیا، گل خان اسے حملہ آوروں کے بارے میں بتا چکا تھا۔ حسن علی نے اس کا زخم صاف کیا، خون رکایا تھا۔ جراثیم کش دوا سے اسے دھویا، پھر چپک جانے والی پٹی لگا دی۔ میں نے گل خان سے پوچھا، حملہ کس نے کیا تھا؟ میں نے دیکھا نہیں، اس نے صفائی سے انکار کر دیا۔ وہ واضح طور پر مجھے ٹال رہا تھا۔ مجھے طیش آنے لگا، وہ مجھے بچہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا، گل خان تم اپنی ذمہ داری سے غفلت برت رہے ہو۔ چند لوگ ایک گاڑی میں آئے اور تم پر گولی چلا کر فرار بھی ہو گئے۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ گل خان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ پھر اسے کیا کہیں گے؟ تمہیں میری حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے اور تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلے سے زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا۔ اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم زندہ رہو گے تو میری حفاظت کرو گے۔ تم نے یہ تک نہیں دیکھا کہ وہ لوگ کون تھے؟ گل خان میرے جھانسے میں آ گیا۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، تب انکار کیوں کیا؟ وہ میں انہیں جانتا نہیں ہوں۔ گل خان گڑبڑایا۔ میں نے حسن صاحب کو ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے مطالبہ کیا تو اس نے بے چارگی سے حسن علی کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں۔ حسن علی نے میرا شانہ تھپکا، پھر گل خان سے بولا، تم ایک گلاس گرم دودھ پی کر آرام کرو، چند گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ بولا اور مین گیٹ کے ساتھ بنی اپنی کوٹھڑی کی طرف چلا گیا۔ میں اور حسن علی اندر آ گئے۔ آپ مجھے کب بچہ سمجھ نہ چھوڑیں کہ استاد محترم، میں نے اندر آتے ہی دریافت کیا، تم بچے نہیں ہو،
لیکن غیر ضروری معاملات میں الجھ کر تم اپنے اصل کام سے دور ہو جاؤ گے، وہ نرمی سے بولا۔ گل خان نے حملہ آوروں کی محض جھلک دیکھی تھی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی کھلی جیپ میں آئے تھے، اس کی نمبر پلیٹ غائب تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی جیپ؟ میں نے وادی میں اس قسم کی کوئی جیپ نہیں دیکھی ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ باہر سے آئے تھے اور حملہ کر کے فوری فرار ہو گئے۔ میرا خیال ہے یہ ارشد بلّہ گروپ کی کارروائی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ معاف کیجیے گا استاد محترم، مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے۔ ارشد بلّہ گروپ سے اس بچکانہ کارروائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ کام مراد خان کا ہے۔ وہ ضدی اور احمق قسم کا شخص ہے جو اپنے خاندان کے بل بوتے پر اکڑ رہا ہے۔ وہ ایمن کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے اور اس نے شاید ہمیں دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ قاتلانہ حملہ ہی تھا۔ گل خان کا کہنا ہے اگر اسے دروازے کی اوپری کھڑکی سے سر ہٹانے میں 1 سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو گولی اس کے سر میں اتر جاتی۔ حسن علی نے بتایا۔ میں اسے پھر بھی مراد خان ہی کی کارروائی قرار دوں گا، میں نے اصرار کیا۔ گل خان کو مار کر وہ ہمیں خوفزدہ کر کے ایمن کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ ایمن کے قبیلے والوں پر حملہ مراد خان کے آدمیوں نے کیا ہو۔ حسن علی سوچ میں پڑ گیا۔ ممکن ہے، لیکن یہ لڑکی خاصی پر اصرار ہے۔ اس نے اب تک نہیں بتایا کہ یہ اور اس کے ساتھی اس علاقے میں کیا کر رہے تھے۔ یہ جگہ ان کے آبائی مسکن سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ کا اکیلے جانے کا پروگرام حتمی ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ یقینی سمجھو، بلکہ تمہاری بات درست ہے کہ مجھے ایمن کو فوری طور پر اس کے قبیلے تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے ہم پر مزید کوئی مصیبت آئے۔ اگر آج کا حملہ مراد خان کی طرف سے ہے تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں خود اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ تم کوئی حماقت نہیں کرو گے، حسن علی تیز لہجے میں بولا۔ یہ ان کا علاقہ ہے اور ان سے دشمنی مول لے کر یہاں رہنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، پھر ہم کراچی واپس چلے جائیں گے۔ میں شرارت سے مسکرایا۔ جمشید علی کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ حسن علی نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں کے مسائل سے ہمیں خود نمٹنا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ماریا والے مسئلے پر مجھے اس سے کتنی باتیں سننے پڑی ہیں۔ اس نے یہ تک کہا کہ آئندہ کوئی مسئلہ ہوا اور اس تک پہنچا تو مجھے فارغ کر دیا جائے گا۔ حسن علی چپ ہو کر ہونٹ چبانے لگا۔ ممکن ہے یہ بات کوئی اور کہتا تو میں خود اس کی جاب چھوڑ دیتا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ حسن علی میرا استاد تھا۔ اس نے چند سالوں میں مجھے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ آج میں جو کچھ تھا اس میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے مجھے اپنی ذات پر اعتماد کرنا سکھایا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری ماپارا تھی۔ جمشید علی اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور ماپارا کی کمزوری میں تھا۔ اگر میں درمیان میں نہ ہوتا تو حسن علی اور ماپارا ایک ہو سکتے تھے، لیکن یہ حسن علی کا ظرف تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت یا بیزاری محسوس نہیں کی۔ ممکن ہے وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، مگر اس نے میرے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ مجھے پورے خلوص سے وہ سب کچھ سکھایا تھا جو اسے آتا تھا۔ سوری استاد محترم، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یوسف، اگر تم اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دو تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو نا۔ جی سر۔ میں نے سرد آہ بھری تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھ میں تجسس کا وعدہ کچھ زیادہ ہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مگر حسن علی کی بات درست تھی کہ مجھے ادھر ادھر کے معاملات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ حسن علی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گل خان پر ہونے والے حملے پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی سے الجھنا چاہتا تھا۔ اس لیے مجھے بھی اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دے رہا تھا، کیونکہ میرا سکول کا 15 دن کی چھٹیوں سے پہلے آخری ٹرم چل رہا تھا۔ اس لیے میں نے ساری توجہ پڑھنے پر لگا دی تھی۔ اگلے 2 روز تک میں اتنا مصروف رہا کہ حسن علی سے اس کے جانے کے پروگرام کا پوچھ ہی نہیں سکا تھا۔ یہ تیسرے دن کی بات تھی۔ حسن علی کار لے کر ایبٹا آباد گیا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت گیا تھا اور شام گئے تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ میں نیچے جب ناظم سے ایکسرسائز اور سوئمنگ سے فارغ ہو کر آیا تو ماں پارا پریشان تھی۔ کیا بات ہے مام؟ میں نے اوپر جانے سے پہلے پوچھا۔ حسن ابھی تک نہیں آیا ہے، ماں پارا بولی۔ وہ شام تک آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ مام اس بیچارے کو ابھی سے پابند نہ کریں، کچھ دن آزادی سے گھومنے پھرنے دیں۔ بکو مت، ماں پارا جھینپ گئی تھی۔ میں پریشان ہوں، آپ انہیں بھول جائیں۔ میں نے بناوٹی زردہ بھری۔ وہ جادوگرنیوں کے دیس جا رہے ہیں، ان کے حسن کا نمونہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ پلیز یوسف، حسن نے فون کرنے کو کہا تھا مگر اس کا فون بھی نہیں آیا۔ ممکن ہے انہیں کال کرنے کا موقع نہ ملا ہو، وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو۔ بائی دا وے وہ ایبٹا آباد کرنے کیا گئے تھے؟ کچھ تیاریاں کرنی تھی اسے ایمن کو اس کے قبیلے تک پہنچانے کے لیے۔ اس نے جیپ کرائے پر لینی تھی اور بھی کوئی سامان لینا تھا۔ سوچ لیں صرف سامان ہی لینا تھا یا کسی سے ملاقات بھی کرنی تھی۔ ماپارا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بس یہی کام تھے، اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اوپر جاتے ہوئے انہیں تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، حسن کسی وجہ سے رکے ہوئے ہوں گے، آ جائیں گے۔ میں نے کپڑے بدلے نیچے آیا تو چھوٹے خان نے لان میں میرے لیے چائے لگا دی تھی
सूरज गरूब हो चुका था मगर फिजा में हल्की सी रोशनी थी। मई का आखिर होने के बावजूद सूरज गरूब होने के बाद फिजा में कुनकी सी हो जाती थी। तारीकी होते ही मैं अंदर आ गया था। टीवी पर कुछ चैनल्स देखे, फिर बोर होकर बाहर आ गया। दरहकीकत मुझे भी हसन अली की फिक्र थी। अरशद बिल्ला ग्रुप से मुखासमत अभी जारी थी कि इस लड़की एमन का मसला भी हमारे गले आन पड़ा था। इसके हक़ में मुराद खान जैसे बिगड़े सरदार ज़ादे की दुश्मनी भी थी। चंद दिन हुए जब गुल खान पर हमला हुआ था। इन हालात को नॉर्मल हरगिज़ नहीं कहा जा सकता था, इसलिए हसन अली का इतनी देर बाहर रहना तशवीश का बायस था। महापारा छोटे खान के साथ किचन में थी। रात का खाना वो अपनी निगरानी में तैयार कराती थी। 8 बजे तक जब मेरा पैमाना तशवीश छलकने वाला था कि बंगले का मेन गेट खुलने वाली घंटी बजी। मैं और महापारा एक साथ बाहर लपके थे। हसन अली की हुंडा अकार्ड आते देखकर हमने मुश्तरका तौर पर सुकून का तवील सांस लिया था। कार रुकी और इसमें हसन अली को देखकर महापारा ने हल्की सी चीख मारी थी और मैं भी किसी कदर तशवीश में फिर से मुब्तला हो गया था। हसन अली के चाने पर पट्टी बंधी थी और बाजू एक बेल्ट के सहारे गर्दन से लटका था। महापारा पहले उसके पास पहुंची और बेताबी से उसका सही बाजू थाम लिया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आराम से आराम से, हसन अली हंसते हुए बोला। मुझे अंदर तो आने दो, आज खासी ठंड है, क्या बाहर ही खड़ा रखोगी? सॉरी, महापारा खुद पर काबू पाकर बोली। आओ अंदर। अंदर आते ही महापारा ने इंटरकॉम पर छोटा खान से काफी लाने को कहा। हसन अली सोफे पर दराज हो गया। उसने अपना कोट नीचे रख दिया। मैं इसके पास बैठ गया। जुबान से पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं और महापारा सरापा सवाल बने थे। हसन अली गहरी सांस लेकर बोला, एक मामूली सा हादसा हुआ था। किसी ने गोली चलाई थी? मैंने पूछा तो महापारा के साथ हसन अली भी चौंका था। तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, अंदाजा है आपका लिबास कहीं से खराब नहीं है। कार एक्सीडेंट की सूरत में कार पर भी डेंट होते, किसी और हादसे की सूरत में लिबास जरूर खराब होता। किसी ने आप पर छुप कर हमला किया था। हाँ, मैं कार से उतरा था कि कहीं से बेआवाज फायर हुआ। खुशकिस्मती से सिर्फ शाना मामूली जख्मी हुआ था। दूसरा फायर होने से पहले मैं दरवाजे की आड़ में हो गया था, लेकिन वो जो कोई भी था बाजार के हजूम का फ़ायदा उठाकर गायब हो गया। अब जख्म कैसा है? मैंने नज़दीक ही एक डॉक्टर से मरम पट्टी करा ली थी। शुक्र है उसने मामला पुलिस तक ले जाने में इसरार नहीं किया। अपनी फीस से मतलब रखा। छोटा खान काफ़ी ले आया। मैं मुतफक्कर था। उस्ताद मोहतरम, क्या आप अब भी अहिंसा की पॉलिसी पर अमल करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हसन अली ने सवाल किया। हम अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कब किस तरफ से आकर वार कर दे। बहरहाल मैंने उसका हल तलाश कर लिया है। आज रात तक 4 सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे जो मुस्तकिल निगरानी करेंगे। हम में से कोई भी कहीं जाएगा तो 2 गार्ड्स इसके साथ रहेंगे, बाकी 2 हम वक्त बंगले में रहेंगे। गार्ड्स कहाँ से आएंगे? महापारा ने पूछा। गुल खान ने इनका बंदोबस्त किया है और इस पर मुझे एतमाद है। वो चुनकर आदमी लाएगा। आप जिस काम से गए थे वो हो गया? मैंने पूछा। हसन ने सर हिलाया। जाहिर है, लेकिन इस हालत में रवानगी मुश्किल है। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन तक ज्यादा हरकत करने से मना किया है, वरना मेरा इरादा था कि कल ही निकल जाता। मैं खुश हो गया। आज से 6ठे दिन स्कूल बंद हो रहा है। आप घर पर काम करोगे, स्कूल की छुट्टियों का। तुम्हारे लिए कंप्यूटर आ रहा है, इसे सीखोगे। वो मैं आकर सीख लूँगा। मैंने इल्तिजा की, प्लीज़ मुझे और महापारा को भी लेकर चलें, हम यहाँ बोर होंगे। यूसुफ सही कह रहा है, हमारी भी तफरीह हो जाएगी। यहाँ तो दुश्मन के खौफ से बाहर नहीं निकल सकते और खुदा न ख्वास्ता तुम्हारी यादों मौजूदगी में कुछ हो गया तो? हसन अली सोच में पड़ गया था, फिर वो उठते हुए बोला, मैं सोचूंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटा खान से कहो कि मुझे और काफ़ी पहुँचाते। तुम काफ़ी की बजाय दूध ले लो और सो जाओ, महापारा ने फिक्रमंदी से कहा तो मैं मुस्कुरा दिया था। वो दोनों चले गए। मैं भी थकन महसूस कर रहा था, इसलिए सोने चला गया। अगली सुबह जब मैं स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आया तो गुल खान के बुलवाए 4 गार्ड्स आ चुके थे। ये रवायती सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, बल्कि गुल खान के अपने गांव के लोग थे। मुहाफ़िज़त इनका हवाई पेशा था। वो जीप साथ लाए थे और क्योंकि बंगले में इनके लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने अकबील लान में बड़ा सा ख़ैमा लगा लिया था। खुदकार राइफलों से लैस उन्होंने रवायती शलवार कमीज और पगड़ बांध रखा था। जब मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ तो गुल खान कार चला रहा था और इनमें से 2 अकब में जीप पर आ रहे थे। गुल खान ने मुझे इनके बारे में बताया कि इनमें से हर एक बेमिसाल निशानेबाज था और फर्शनासी से गफलत इनके नज़दीक मौत से बदतर थी। बाबा साहब, कोई बात हुई तो पहले ये मरेंगे, फिर आप पर आँच आ सकती है। हसन अली ने हमें साथ ले जाने के मामले में चुप साध ली थी। अलबत्ता वो अक्सर एमन से बात करता था। इसके अंदाज से लगता था कि वो उसे कुरेद रहा है, जबकि एमन जान छुड़ाती नजर आती थी। बज़ाहिर कम से नजर आने वाली ये लड़की बहुत होशियार थी। मासूमियत की आड़ लेकर उसने अब तक कोई खास बात नहीं बताई थी। हर गुजरते दिन इसकी शख्सियत पहले से ज्यादा पुरस्कार नजर आती थी। इत्तेफाक से एक रोज मैं जरा जल्दी उठ गया। बाहर अभी नीम तारीकी थी और सूरज निकलने वाला था।
मैं चादर लेकर टेरेस में आया, फिर सूरज को तुलू होते देखने के लिए ऊपर छत पर आया और वहां एमन को पहले से मौजूद पाकर खासा हैरान हुआ था। वो मुंह मशरिक की तरफ किए आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ किसी कदर आगे किए साकित खड़ी थी। खासी सर्दी के बावजूद उसने मामूली सा लिबादा पहन रखा था जो उसके नाजुक से जिस्म पर तनासुब से ढलक रहा था। लिबादे के बाजू उसकी कलाइयों तक आ रहे थे। वो इतनी साकित थी कि मुझे शुबा हुआ वो शायद सांस भी नहीं ले रही थी। वो सांस ले रही थी या नहीं, बहरहाल वो जिंदा थी क्योंकि उसकी सुनहरी गर्दन पर शहरग की धड़कन साफ नजर आ रही थी। मुमकिन है वो किसी किस्म की मशक कर रही हो। मैंने सोचा और खुद भी सर्द छत पर आलती पालती मार कर बैठ गया और सांस की मशक करने लगा। आमतौर से लोग योगा या सांस की मशकों को जादुई ताकतें हासिल करने का कुछ जरिया समझते हैं। हालांकि इन मशकों का मकसद सांस लेने के अंदाज को बेहतर बनाकर जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफा करना होता है। इसे यूं समझिए कि सांस लेना भी एक तरह की एक्सरसाइज है जिसमें आदमी का सीना और पेट मुसलसल हरकत में रहते हैं। अगर सांस एक रिदम से लिया जाए तो यही हरकत एक मुफीद वर्जिश में बदल जाती है। अब खुद गौर करें, आमतौर से सांस सीने की बजाय पेट में भरते हैं, यानी मुशक्कत करके खींची जाने वाली हवा का बेशतर हिस्सा फेफड़ों में नहीं जाता है और जिस्म ऑक्सीजन से महरूम ही रहता है। सेहतमंदी का विलीन असूल दुरुस्त तरीके से सांस लेना है और दुरुस्त सांस फेफड़ों से ली जाती है, मेदे से नहीं। सिर्फ यही एक मशक करके लोग अपनी आम सेहत को खासा बेहतर बना सकते हैं। इन्हें थकन, पुज़मुर्दगी और बेजारी से निजात मिल जाएगी और वो अपने अंदर नया जोश और वलवला महसूस करेंगे। मशक मुकम्मल करके मैंने आंखें खोली तो ऐमन को उसी तरह साकित खड़े पाया। फर्क इतना था कि उसकी खुली आंखें उभरते सूरज पर मरकूज थी और वो पलक तक नहीं छपक रही थी। खासी हैरत की बात थी। उभरते या गरूब होते सूरज को देखा जा सकता है, लेकिन इसे पलक छपकाए बगैर देखना तकरीबन नामुमकिन है और वो इसे खुली आंखों से मुसलसल तके जा रही थी। न जाने क्यों मुझे लगा जितनी ताबनाकी उभरते सूरज में थी इतनी ही ऐमन की खुली आंखों में थी। जैसे ही उभरते सूरज की तजदरी मुकम्मल तौर पर नजर आई, उसने आंखें बंद कर ली और चंद सद ये बाद आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा। मुझ पर नजर पड़ी तो वो चौंकी नहीं बल्कि दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दी थी। फिर सुबह कदमों से सीढ़ियों की तरफ चली गई। स्कूल जाने में भी वक्त था, इसलिए मैंने नीचे लान में आकर हल्की जॉगिंग की और 4 होने ऊपर चला गया। नहा धोकर और यूनिफॉर्म पहन कर नीचे आया तो मापारा और हसन अली डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। हसन अली कह रहा था, हमें खासा बड़ा हिस्सा दुश्वार गुजार पहाड़ों में तय करना पड़ेगा। मेरे दिल की धड़कन जरा तेज हुई थी। कहाँ पर उस्ताद मोहतरम? मैंने बेख्तियार पूछा। हसन अली मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया, है एक जगह, यानी यमन के कबीले तक का सफर। मैं और मापारा चल रहे हैं, मैंने मुल्तजई लहजे में पूछा। हसन अली शरारत से मुस्कुराया। अफसोस के इस तरफ औरतें और 17 साल से कम उम्र लड़के नहीं जा सकते हैं। मेरी उतरी सूरत देखकर मापारा को तरस आ गया। इन्होंने हसन अली से खफगी से कहा, क्यों मेरे बच्चे को परेशान करते हो, हम सब जाएंगे। मैं खिल गया, सच बहुत मजा आएगा। बरखुदार इस सफर को आसान न समझो, खासी दुश्वार राहें हैं इसकी। वहां जाने के लिए ऊंचे पहाड़ों से गुजरना होगा। गाइड्स के बगैर हम वहां एक कदम नहीं चल सकते हैं। जाना कहाँ है? मैंने हसन अली की तरफ देखा। आज तुम स्कूल से आओगे तो मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। हसन अली ने हाथ साफ किया और अपने लिए काफ़ी अंडेलने लगा। मैंने नाश्ता शुरू कर दिया। आपके बाजू का क्या हाल है? जख्म 3-4 दिन में भर जाएगा, वो बोला। मामूली जख्म है। तुम बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते, मापारा ने शिकवा किया। अपनी तरफ से इतनी बेपरवाही बरतते हो कि बस भाई कोई ख्याल रखने वाली नहीं है ना? हसन अली ने जवाब शिकवा पेश किया। मर्द अपना ख्याल खुद से कहाँ रख सकता है? मापारा झींप गई। तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो, वो भी ख्याल किए बगैर। कालबों में मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने नाश्ता मुकम्मल कर लिया था। दूध का गिलास खत्म करके मैंने महापारा की तरफ देखा। अब मैं चलता हूँ, आप दोनों खुलकर बात कर सकते हैं। तुम एक और बदमाश हो गए हो। क्या कोई और भी बदमाश है? मैंने मासूमियत से पूछा और हसन अली को उठते देखकर फौरी तौर पर रवाना हो गया। ये खासी बड़ी सी जीप थी, इसमें बैठने और सामान रखने की खासी गुंजाइश थी। मुझे महापारा, ऐमन और हसन अली को इस जीप में जाना था। सामान अकबी हिस्से और जीप की छत पर नस्ब स्टैंड में रखा था। गुलखान के बुलवाए चारों मुहाफिज अपनी जीप में सवार थे। इनमें से एक रात ही को एबटाबाद चला गया था, सो मुंह अंधेरे वो जीप लेकर आ गया था। हसन अली ने यह जीप मकामी डीलर से किराए पर ली थी। इसके साथ माउंटेन कैंपिंग का बेशुमार सामान भी था। जीप के आते ही इस पर ज़ाती सामान बाहर किया और 19 घंटे के अंदर हम रवाना हो गए थे। अभी सूरज भी नहीं निकला था। आज से कोई 12 साल पहले शुमाली इलाकों में रास्तों की जदीद कारी का काम शुरू हुआ था। बेशुमार नई सड़कें बन रही थीं और पुरानी सड़कों को बेहतर किया जा रहा था। हमारी पहली मंजिल बशाम के रास्ते सवात था। आजकल भी ये रास्ता आसान नहीं है, इस ज़माने में तो खासा दुश्वार था।
میں نے حسن علی سے اتنی صبح روانگی کا سبب پوچھا۔ وہ ہماری جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، ممکن ہے گل خان اور مجھ پر حملہ کرنے والے اب بھی ہماری طاق میں ہوں،